جی ناظرین، ٹی وائس آف پنجاب کے ساتھ منور حسین ڈوگر ٹی وائس آف پنجاب اس وقت موجود ہے دار حکومت اسلام آباد میں۔ ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا لینے آئے۔ جی السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو نون لیگ کا آدمی تھا، اس کا ووٹر تھا، مگر میں اتنا کو پریشان ہو گیا ہوں کہ کرایہ 15,000 روپیہ ہو اور میں ریڑھی لگاتا ہوں طوطے گولے والی، اور میرے کو 15,000 روپیہ بل آ گیا بجلی کا، میں کدھر سے ادا کروں؟ میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ میں تو بچوں کو پڑھانا بھی مشکل سمجھ گیا ہوں کہ میں کیسے فیس ادا کروں، کیسے اکیڈمی کی، کیسے ٹیوشن کی فیس ادا کروں، تو میں بہت ہی پریشان ہو گیا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ نے ووٹ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کو دیا تھا؟ ووٹ تو ان کو دیا تھا، مگر فائدہ کیا ہوا مجھے اس کو ووٹ دینے کا؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ووٹ پھر دعوت اسلامی کو دیتا، تو مجھے پتا ابھی چلا تو میں کام چھوڑ کے آ گیا ہوں کہ بھائی میں جانا ہے، دھرنے پہ جانا ہے۔ مگر پریشانی میرے لیے یہ بن گئی ہے کہ ووٹ دینے کا مجھے فائدہ کچھ نہیں ہوا، یہی سمجھ لو کہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ مجھے 15,000 روپیہ مکان کا کرایہ دینا پڑ رہا ہے، اور ایک پکھا ہے، ایک فریج ہے چھوٹی، بس۔ تو بچے ہیں مطلب اسکول جاتے ہیں، اس کی بھی فیس زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے اس دھرنے کے مذاکرات نہ مانے تو اگلا راہ عمل کیا ہے؟ یہ تو قائد کا ہے نا، قائد جیسے بولے گا ہم ویسے ہی کریں گے، وہ بولیں گے 5 دن ادھر بیٹھو، ہم 5 دن بیٹھے۔ آپ کا پہلا قائد تو میاں محمد نواز شریف تھا۔ جی آپ کا پہلا جو قائد تھا وہ میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف تھا، مگر اس کا ذہن اور ہے تو شہباز شریف کا ذہن اور ہے، مگر یہ ہے کہ اگر نواز شریف ہوتا تو شاید قائد کی بات مان لیتا۔ ارسلان محمود۔ ارسلان بھائی، آپ یہاں پہ کیا لینے آئے؟ میں دھرنے پہ آیا ہوں بجلی کے خلاف، جو انہوں نے ریٹ زیادہ کیے ہیں اس کے خلاف آیا ہوں۔ تو آپ جن کے دھرنے میں آئے ہیں، کیا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے پاس کتنی گاڑی ہیں؟ آپ نہیں، میرے رحمان صاحب کے پاس کوئی بھی گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس ایک ہی گاڑی ہے جو ان کو ان کی آفس کی طرف سے دی گئی ہوئی ہے۔ تو بنگلے کتنے ہیں؟ کوئی بنگلہ نہیں ہے، ان کے پاس ایک ہی گھر ہے جو رینٹ پہ ہے، رینٹ کے اوپر رہتے ہیں۔ اپنا گھر جو ہے وہ رینٹ پہ دیا ہوا؟ نہیں، ان کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو اب جو آپ مطالبات حکومت کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، کیا یہ آپ کے پورے ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اسے ہم پورا کروا کے یہاں سے اٹھیں گے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو اگلا راہ عمل کیا ہے؟ اگلا راہ عمل یہ ہوگا، وہ حافظ صاحب ہمیں دیں گے کہ جو بھی کرنا ہوگا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کیا اس میں گرامی؟ پیرزادہ برہان الدین احمد عثمانی کہاں سے تشریف لائے؟ لاہور سے، آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ صابریہ سے۔ یہاں پہ کیا لینے آئے؟ یہاں پہ ہم رسم حسینی ادا کرنے آئے ہیں۔ ظلم کے نظام کے خلاف امام حسین نے جدوجہد کی تھی، آج حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی ظلم کے نظام کے خلاف حسینی کارواں لے کر نکلے ہیں۔ ہم ان حسینیوں کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کوفی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم عباسی ہیں۔ ہم عباسی علمبردار کا علم اٹھا کر حافظ نعیم الرحمان کا ساتھ دینے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ تو سٹیج پہ ہمیں پتا چلا ہے کہ ان کو لیٹر آ چکا ہے کہ اگر یہ دھرنا ابھی اسی وقت نہ یہاں سے اٹھایا گیا تو آپ کے کارکنوں کو، آپ کے عہدیداران کو، آپ کے ساتھ جتنی غریب عوام ہے سب کو گرفتار کیا جائے گا، جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے آقا و مولا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح کے حربوں کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ امام نے اپنی گردن پیش کر دی تھی، ظلم کے خلاف نہیں جھکائی تھی۔ ہم بھی ظلم کے نظام کے خلاف اپنی چھاتیاں پیش کر دیں گے، اپنے بیٹے پیش کر دیں گے، مگر ظلم کے اس نظام کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے جو مذاکرات ہیں ان سے حکومت سے ہوئے ہیں، کیا ان کا آپ کو کوئی ریلیف ملا ہے؟ ابھی تک تو مذاکراتی کمیٹی ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، اور
बज़ाहिर वो उसको मुस्बत रंग का इजहार कर रहे हैं, लेकिन हम चूंकि सुलझे हुए पढ़ी लिखी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हम जज्बाती फैसले नहीं करते, हम मिल्को मिल्लत के हक में फैसले करते हैं। इसलिए हम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। पुरअमन तरीके से हम आज यहाँ रावलपिंडी में बैठे हैं, आज से कराची में धरना शुरू हुआ है और करीब इंशाअल्लाह लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद में भी धरने होंगे। क्या आपको लगता है कि ये जमात इस्लामी इक़्तिदार में आएगी? देखिए जी, जमात इस्लामी मैंने पढ़ा है कि ये तकरीबन 1926 में आई है। सैयद अबू अल आला मदूदी इसके बानी हैं, तो उनके लिटरेचरों से और किताबों से ये पेशनगोइयाँ हुई हैं कि 100 साल के बाद इसके असरात मुरतब होंगे इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में 100 साल पूरे होने वाले हैं, तो अगर अवाम चाहेगी, अल्लाह ताला की मदद हुई, तो जमात इस्लामी ऊपर आएगी, इसको इक़्तिदार मिलेगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा, जालिम को जुल्म से रोकेंगे। देखिए, जहां मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, अवाम की ज़रूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत और अवाम की चंद ज़रूरतें हैं। इनकी जान माल की हिफाजत है, इनकी माशी खुशहाली है। जो हुकूमत इन लोगों की ये बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती, ऐसी हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी हुकूमत को ख़त्म कर देना चाहिए, और जो हुकूमत इंसाफ करे, लोगों को उनका हक दिलाए, ऐसी हुकूमत को आगे लाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये जो जमात बनी है, जमात इस्लामी, अगर ये इक़्तिदार में आ गई तो आपके सारे मुतालबात पूरे होंगे? जैसे कि पिछली जमातें आई हैं, PTI आई है और नून लीग आई है, उन्होंने भी यही मुतालबा किया था कि हम अवाम के मुतालबात पूरे करेंगे, लेकिन अभी तक कोई मुतालबा मुझे नहीं लगता कि पूरा हुआ है। क्या ये पूरा करेगी जमात इस्लामी? मुझे अल्लाह से उम्मीद है। सैयद अबू अल आला मदूदी साहब ने कहा था कि जो मंशूर, जो कायदा कानून मैं दे के जा रहा हूँ, तो जिस जमात के अंदर तुम देखो उसके साथ मिल जाओ, ठीक है। अगर उस जमात के अंदर वो चीज़ ना हो, तो जिस जमात के अंदर ये चीज़ें पाई जाएं तुम उसके साथ हो जाओ। मुझे उम्मीद है जमात इस्लामी इक़्तिदार में आएगी, उसको इक़्तिदार मिलेगा और इंशाल्लाह लोगों को इंसाफ मिलेगा। अब ये लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग क्या चाहते हैं कि जमात इस्लामी आए। क्या वो चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले? क्या वो चाहते हैं कि उनको उनका हक मिले? तो अगर ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो इनको जमात इस्लामी का साथ देना होगा, इनको वोट देना होगा, इनको हुकूमत देनी होगी, और अल्लाह पे भरोसा करके इनके हवाले जमात करें, हुकूमत करें, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को इंसाफ मिलेगा। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से तशरीफ लाए? जिला ननकाना साहब है, तहसील शाहकोट। तो मेरे भाई का क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। फैसल भाई, आप यहाँ पर क्या लेने आए? ये यकीनन एक जो जमात इस्लामी की कॉल है कि जो धरना है बदतरीन जो बिजली के जालमाना जो महंगाई है उसके खिलाफ है, और जो हुकूमत की करप्शन की वजह से जो जिस तरह महंगाई बढ़ती गई है और आवाम के हालात पसमानदा होते गए हैं, इसी तरह पेट्रोल के मामलात में और जो गैर तरक्याती जो अखराजात हैं उनके बारे में, और जो है IPP के साथ जो एक गैर कानूनी और जो मुआशी जो कत्ल हुआ है पाकिस्तानी अवाम का, तो इस तरह जमात इस्लामी की कॉल पर एक जो फिल वक्त जो मुतालबात सामने आए हैं, जो एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आए हैं, वो 10 मुतालबात हैं। तो हम जमात इस्लामी की कॉल पर इधर पुरज़म है कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तानी अवाम के रिलीफ के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं कि उनको रिलीफ मिले और कुछ महंगाई का और बिजली के बिलों का बोझ उनसे कम हो। तो हाफिज साहब कितनी गाड़ियों में यहाँ पर पहुँचते हैं? हाफिज साहब के पास तो अपनी जो कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी की जो है उनके पास कन्वेंस है। इसके अलावा जितनी भी जमात इस्लामी पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, वो सब की सब जो अमीर जमात इस्लामी हाफिज साहब के पीछे है और उनके साथ है। जब भी जहाँ भी वो कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह वो गाड़ियों के काफिले में, पैदल या जिस तरह भी मुमकिन हुआ, वो अपने अमीर के सामने उनके पीछे उनकी कॉल पर खड़े होंगे। तो जो आप लोगों के भाई गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी रिहाई के क्या मामला हैं? देखें, उनकी रहाई जो है पहले लम्हे पर तो जो है हमारा, जब हुकूमत ने कहा कि हम मुज़ाकरत करना चाहते हैं,
تو اس میں جماعت اسلامی نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو رہا کیا جائے، جو ہمارے جو کارکنان گرفتار ہوئے ہیں، تو ان میں کچھ کی رہائی ممکن ہوئی ہے، لیکن کچھ کی رہائی ابھی تک ممکن نہیں ہوئی ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ جو قید و بند کی صورتیں ہیں، جو جب تحریکیں چلتی ہیں تو ان میں قید و بند برداشت کرنا بھی پڑتا ہے، اور جماعت اسلامی کا ہر کارکن جو ہے اس عظیم مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی گرفتاری اور مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ یہاں پہ کیا لینے آئے اتنی عمر میں؟ ہم لوگ اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں آپ کو حق کیا چاہیے حکومت؟ بھائی، ہم لوگوں کی فیسز ہیں، ہمارا گھر کے بجلی کے بل ہیں، ہم لوگوں کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ، ہمارے ہاسٹل کا خرچہ، ہمارا کھانا پینا سب کچھ ہے۔ اسی سے انہوں نے بلوں کے اندر اتنا اضافہ کر دیا کہ ہمارے والدین بجلی کے بل دیں یا ہماری فیسز ادا کریں۔ آپ ہمیں بتائیں، ایک بندہ ہے جو مہینے کا 20,000 30,000 روپے کما رہا ہے اور اس کا بل آ رہا ہے 27,000 28,000، وہ اپنے بچوں کی فیس کہاں سے دے گا؟ وہ اپنے بچوں کی فیس کہاں سے دے گا؟ وہ کھائے گا پیے گا کہاں سے؟ بل کیسے ادا کرے گا؟ ایک بجلی کا بل نہیں ہے، گیس کا بل بھی آئے گا۔ تو حکومت تو کہہ رہی ہے 300 یونٹ تک بجلی فری دے رہے ہیں۔ حکومت ڈرامے کر رہی ہے یار، حکومت ساری ڈرامے بازی ہے، صرف اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے، مریم نواز اپنی ٹک ٹاک بنانے کے لیے ایسی باتیں کرتی ہے اور عمل اس پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ صرف کہتے ہیں کہ دیکھنے میں اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے۔ بتا رہے ہیں ہم عوام کے ہمدرد ہیں، لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں تو کر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن اپنے پروٹوکول نہیں ختم کر رہے۔ اگر اتنے عوام کے ہمدرد ہیں، اپنے پروٹوکول ختم کریں۔ اتنی ان کی گاڑیاں ہیں، یہ گاڑیاں اپنی ختم کریں۔ چل اپنی گاڑیاں، انہوں نے گاڑیوں میں رہنا ہے، چلو مجبوری ہے، گاڑیاں 1300 سی سی گاڑی لے لیں، وہ بھی تو چل سکتی ہے۔ کتنی فیول ایڈجسٹمنٹ، بھائی وہ سی ایم صاحبہ ہیں۔ سی ایم صاحب ہیں تو وہ بھی تو ہماری پاکستان کی سی ایم ہے نا، ہم بھی تو پاکستان کے عوام ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی ہیں، جماعت اسلامی کے پاس پہلے گاڑیاں تھی، V8 گاڑی تھی امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے پاس، ٹھیک ہے۔ حافظ نعیم الرحمان ان کی وہ بیماری کی وجہ سے ان کو گاڑی دی گئی تھی اور سیکیورٹی کی وجہ سے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے آتے ہی اپنی V8 بیچی ہے، ڈالے بیچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ عوام کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم لوگ، انہوں نے کہا کہ سراج صاحب کی چلو مجبوری تھی، بیماری تھی، بیمار وہ بھی ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گاڑی بیچ کے چھوٹی گاڑی لے لی ہوئی ہے۔ ہمیں تو پتا چلا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اپنی خود اینک بیچ ڈالی۔ بھائی وہ تو لوگوں کا وہ جذبہ تھا، وہ اپنے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ تو دھرنے کے لیے فنڈنگ چاہیے تھی اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ حاضر ہے، نہ ان کے پاس اپنا گھر ہے، رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ ان سے ایک انٹرویو ان کا بہت وائرل ہوا تھا جس میں پوچھ رہے ہیں کہ کتنی جائیدادیں ہیں، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس بہت جائیداد ہے، میں پہلے ترقی جتنی کی ہے، پہلے میں ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہے تھے ہم دونوں بھائی، ابھی ہم دونوں علیحدہ علیحدہ اپارٹمنٹ میں ہو گئے ہیں اور دونوں رینٹ کے ہیں۔ یہاں پر ہم عوام کے حق کی جد و جہد کے لیے آئے، یہاں اپنی کسی پارٹی، اپنے کسی مفاد کے لیے نہیں آئے۔ جو اس وقت بجلی کے بلوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جو پاکستان میں اشرافیہ نے غیر معمولی طور پر اپنی مراعات میں اضافہ کیا اور اس کو کے لیے ملک کو لوٹ رہے ہیں، عوام کو لوٹ رہے ہیں، ان کے خلاف ہم آواز بلند کرنے ہیں۔ کیا آپ کشمیر کی طرح نکلے ہیں؟ کشمیر میں 3 روپے یونٹ ہوا ہے، انہوں نے احتجاج کیا تو دیکھیں، ہم پرامن عوامی حقوق کی جد و جہد کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور اس کو آپ جس طرح سے بھی سمجھنا چاہیں اس طرح ہی نکلیں۔ اگر آپ کے مطالبات انہوں نے نہیں مانے تو پھر کیا ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر بھی دھرنا جاری رہے گا اور پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے۔ انہوں نے تو کال دی ہے کہ ان کے امیر کو، ان کے کارکنوں کو، ان کے غریب غربا عوام کو گرفتار کریں آپ۔ کب دیے؟ یہ ابھی سٹیج پہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا دیکھیں جی، ہم تو عوام کی جد و جہد کے لیے کھڑے ہوں گے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا آواز کو دبانا۔ جب عوام کھڑے ہوتے ہیں تو بات ماننی پڑتی ہے حکمرانوں۔ تو آپ کے کون کون سے مطالبات ہیں ان کے ساتھ؟ ہمارے تو سادہ سے مطالبات ہیں کہ آئی پی پیز کو لگام دی جائے، بجلی کی قیمت عادی کی جائے، اور یہ جو بلا وجہ کے تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکسز ہیں یہ ختم کیے جائیں، کم کیے جائیں، اشرافیہ پہ، جگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ فائن، پریٹی گڈ۔ کیا نام ہے؟ اکرام میرا نام ہے، کے پی کے ضلع دور کا رہنے والا، کہاں کے؟ ضلع دیر کے پی کے۔ تو کہاں یہاں پہ کیا لینے آئے؟ ایکچولی یو نو اباؤٹ دا کرنٹ سچویشن، جو کرنا تھا حکومت نے کر دیا، ابھی ہماری واری مدارس سے نکل کر ابھی ہم نے جو ہے نا کرنا ہے، پاکستان کو بنانا ہے، کیونکہ اس نے نہیں بنایا۔
हुकूमत तो कह रही है हम रिलीफ दे रहे हैं आपको। कोई रिलीफ नहीं है, क्या रिलीफ दिया? कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को खून चूस कर अभी गोश्त खाने पे लगे हुए हैं। 300 यूनिट फ्री दे रही है आपको। किसको फ्री दे रहे हैं? आई डोंट नो अबाउट देम। पेट्रोल कुछ भी नहीं है, नथिंग स्पेशल देयर। तो आप जिसके साथ आए हैं उसके पास कितने बंगले हैं? कोई बंगला नहीं है, वो अपनी अपनी गाड़ी में जो है ना वो सफर कर रहे। और वो हजरत सिराजुल हक साहब वो अपनी घर में, लकड़ियों के घर में अभी भी रहते हैं। तो वो अमीर जमात रहे हैं, क्या उन्होंने अपना घर क्यों नहीं लिया? क्या वो इस वक्त कितनी गाड़ियों में फिर रहे हैं? Because he is not a corrupted person, that's why he is living in his old room. Okay, that's why we are it's our time. हम मदारिस से निकल के इस जुल्म का जो है ना अभी हमने खात्मा करना है। जब मदारिस के, मैं नवाज शरीफ साहब को कहना चाहता हूँ कि जब मदारिस से तुलबा निकलते हैं, दैट यू नो मस्ट कि अभी आपका टाइम ओवर हो गया, अभी हमारा टाइम आने वाला है, लिहाजा हमें रास्ता दो और हमें इख्तिदार हमें हवाला करो। और उन हजरात को भी मैं कहना चाहता हूँ जिसके हाथों में इख्तिदार है, जो कभी इस पासे कभी उस पासे दे रहा है, अभी हमें चांस दो। एनीवे, आपको भी चांस पाकिस्तान में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो सीएम साहबा ने तो कहा है कि इनको गिरफ्तार करें। नो प्रॉब्लम, इट्स आवर कंट्री एंड इट्स आवर जेल, इट्स नॉट अ मैटर। आपको कोई परेशानी नहीं है? नो प्रॉब्लम, जेल में हो या अपनी घर में हो, पाकिस्तान के लिए लड़ना है जहाँ भी हो, इट्स नॉट अ मैटर। अगर ये आपका हक आपको नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे? अगला अल्लाह ने हमें हाथ दिया, इंशाल्लाह वी विल बी यूज आवर पावर। आपने अपने हाथ से अब तक इनका पौधे का पत्ता नहीं तोड़ा। ये तो कमिंग टाइम बताएगा, ये तो बताएगा। ये तो गुलाम अहमद खान कादियानी से पूछो कि उलमा ने जब मदारिस से निकल कर तो फिर उसका क्या हशर किया। पूरा बरतानिया अमेरिका उसके पुश पे खड़ी थी, लेकिन हमने उसका जड़ से खातिमा किया, निकाल कर उधर फेंक दिया। दैट वी नो बेटर देम। भाई राशन पानी की बात करते हैं आप, यहाँ पर नजरियाती लोग आए हैं, वो लोग आए हैं जो इस वतन की मुस्तकबिल का फैसला करने वाले हैं। हम अपनी भूख को नहीं देखते, अपनी प्यास को नहीं देखते, हमें पाकिस्तानी कौम की आवाम की फिक्र है कि इन जालिम हुक्मरानों ने किस तरह इस सिसकती हुई आवाम से, इनका खून चूसते हुए इनके तमाम मुआशी निज़ाम को डिस्टर्ब कर दिया है। आज हाफिज नईमुर्रहमान की क़यादत में इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की आवाम उनकी हाथ पर लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से निकलेंगे। हमें भूख की, अफलास की कोई फिक्र नहीं, लेकिन इन जालिमों का एहतसाब होगा, हिसाब लेंगे, IPPs का इंतकाम लेंगे इंशाल्लाह इनसे। आप ये बात कर रहे हैं कि हम इनसे हिसाब लेने आए हैं। आपके जो हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं वो कतर से आ रहे हैं, क्या वो कितनी गाड़ियों में आ रहे हैं? भाई कतर एक बैरूनी मुल्क है, किसी गाड़ी में नहीं आ रहे, वो जहाज पे गए थे। और एक हमारा जो शहीद भाई था, मुस्लिम भाई था, उसके जनाजे में शिरकत करके वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि इस वक्त जो सरकार की 90,000 गाड़ियाँ फ्री पेट्रोल पे चल रही हैं उनको बंद कराना है, और 650 अरब रुपए की जो बिजली फ्री इस्तेमाल होती है उसे बंद कराना है, और आवाम को उनका हुकूक जो है वो दिलाने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? इसमें ग्रामी ज़हीर भाई कहाँ से तशरीफ लाए? मैं इधर पिंडी का इधर पिंडी के। तो यहाँ पे क्या लेने आए? यहाँ पे देखने आए जो IPPs के जुल्म हो रहा है लोग अवाम के साथ, इतने जो आपका बिल आएगा उससे डबल आपका टैक्स आ रहा है, तो इस वजह से आए इनके शिरकत करने के लिए ताकि हुकूमत को होश आए और वो ये जो है जाती हो रही है उसको। यहाँ पे हम हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हमें कॉल दी है, इस वजह से हम यहाँ आए हैं। देखें अब गरीब अवाम है, इतने ज़्यादा बिल वगैरह आ रहे हैं, तो इस वजह से आए हैं। उन्होंने हमें कॉल दिया है और वो जब तक हमें जितनी देर कहेंगे, जब तक हुकूमत हमारे मुतालबे नहीं मानेगी, हम यहाँ ही रहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ग्रामी हाफिज अब्दुल रहमान। हाफिज अब्दुल रहमान साहब, आप कहाँ से तशरीफ लाए? ये लाहौर से। बैग उठाया हुआ है, कहाँ पे जा रहे हैं? हम अपने कायद के हुक्म पर आए हैं, और जब तक कायद कहेंगे इंशाल्लाह हम बैठेंगे यहाँ पे। आप कितने दिन से यहाँ पे? मैं पिछले जुमे से आया हुआ हूँ। आप यहाँ पे ही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके मुतालबात तो माने नहीं हुकूमत ने? इंशाल्लाह मानेगी हुकूमत। अगर ना माने तो फिर? हम डटे हुए हैं, अपने कायद के साथ खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह हुकूमत मानेगी। यहाँ पे क्या लेने आए? आपको बेहतर बताइए, हम क्या लेने आए हैं?
हम हाफिज नईम साहब अमीर जमात इस्लामी उनकी कॉल पे यहाँ पे आए हैं और इंशाल्लाह अवाम का हक लेने आए हैं यहाँ। वो तो कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार करें। वो जो मर्जी कर लें, वो जो भी करें इंशाल्लाह हम इन गिरफ्तारियों से, इन सारे मामलों से डरते नहीं हैं। जो झूठे और फसाइयत पसंद लोग होते हैं उनका यही हरबा होता है, उनको पता नहीं है ये गैरतमंद कौम है। और इंशाल्लाह हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और इंशाल्लाह हाफिज नईम रहमान साहब की कॉल पे इंशाल्लाह जो जो हम डायरेक्शन देंगे हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह सारे मामला करेंगे। अगर इन्होंने अपने आपके मुतालबात ना माने तो अगला राय अमल क्या है? जी हम इंशाल्लाह अपने अमीर की कॉल का नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब इस वक्त मौजूद थी लियाकत बाग दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। यहाँ पर जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा धरना था, जमे गफ़ीर था, जो इस वक्त आवाम बिजली के बिलों से, टैक्सेस से सताई हुई यहाँ पर रोडों पे इतनी सख्त गर्मी में, बारिश में यहाँ पर मौजूद थी, जो कुछ दिनों से चल रहा है। पता नहीं आगे कितने दिन ये चलता रहेगा। वॉइस ऑफ पंजाब आपको लाइव कवरेज देती रहेगी, जो जो होता रहेगा। अगर आवाम का हक आवाम को ना दिया गया तो यहाँ पर खाना जंगी भी हो सकती है, और खाना जंगी के बाद ये आवाम अपने हक के लिए पार्लियामेंट में भी जा सकती है, डी चौक में भी जा सकती है। हमने लोगों से बात की, गुफ्तगू की, तो लोग कह रहे थे हम पार्लियामेंट जाएंगे, डी चौक जाएंगे, सीएम साहबा के घर तक भी जाएंगे। तो हम आपको हर पल हर दम दिखाते रहेंगे। कैमरामैन अबूजर बुखारी के साथ मुनव्वर हुसैन डोगर, टी वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दीजिए। आपको नए प्रोग्राम के साथ, नए आवाम के साथ मिलवाएंगे। टी वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।